Here we discuss another problem in the section two-phase simplex method. Use two-phase simplex method to maximize z equal to 2x1 plus x2 minus x3 subject to the constraints 4x1 plus 6x2 plus 3x3 less than or equal to 8, 3x1 minus 6x2 minus 4x3 less than or equal to 1 and 2x1 plus 3x2 minus 5x3 greater than or equal to 4, where x1, x2 and x3 are greater than or equal to 0. Okay. So first we have to make this inequations to equation by introducing slack variable, surplus variable and artificial variable. And since the first two constraints are of the type less than or equal to, we introduce a slack variable x4 and also a slack variable x5 such that 4x1 plus 6x2 plus 3x3 plus x4 equal to 8, 3x1 minus 6x2 minus 4x3 plus x5 equal to 1. And since the third constraint is of the type greater than or equal to, we have to introduce a surplus variable as well as an artificial variable to make that inequation to equation. So we introduce a slack variable, a surplus variable x6 and artificial variable x7 such that 2x1 plus 3x2 minus 5x3 minus x6 plus x7 equal to 4. Now we write our coefficient matrix A equal to 4, 6, 3, 1, 0, 0, 0 and 3 minus 4, 3 minus 6 minus 4, 0, 1, 0, 0, 2, 3 minus 5, 0, 0, minus 1, 1. And we know that rank of this matrix equal to 3. So now we have to produce a identity submatrix of order 3 from this coefficient matrix A. Okay, now look at the fourth column of A, which is 1, 0, 0 and fifth column of A is 0, 1, 0 and seventh column of A equal to 0, 0, 1. And these columns forms a identity submatrix of order 3. That is, we let our B equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1. And the first column of B, which is 1, 0, 0 is the fourth column of the coefficient matrix A. So x4 is a basic variable. Similarly, the second column of B, which is 0, 1, 0, which is the fifth column of A. So x5 is also a basic variable, and third column of B, which is 0, 0, 1, which is the seventh column of A. So corresponding to that, x7 is also a basic variable. So we get x4, x5 and x7 are our basic variable. Now we have to find our basic feasible solution xp, and we know that xp equal to b inverse into b, and we get xp equal to 814. Now phase 1. The objective function of the auxiliary linear programming problem is, we know that z star equal to c1x1 plus c2x2 plus etc plus c7x7, and we know that our artificial variable is x7 അല്ലേ, നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് x7 ആണ്. സോ ഇൻ ഫേസ് 1 we assign a cost or a coefficient corresponding to this artificial variable x7 equal to -1 and the cost of all other variable equal to 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് x7 ആണ്. സോ ആ x7ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ c7 ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് c1 ഈക്വൽ ടു c2 ഈക്വൽ ടു എക്സെട്ര c6 ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ അവർ z star become z star equal to -x7. Now we have to maximize this function z star equal to -x7. So we first draw our starting table. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് y1 y2 എക്സെട്ര y7 വരെയുണ്ട്. സോ അതിനെ ഓരോ കോളംസായി എഴുതുന്നു. ആ കോളംസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം z star ഈക്വൽ ടു -x7 ആണ്. അതായത് x1ൻ്റെയും x2ൻ്റെയും എക്സെട്ര x6ൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ 0 ആണ്. സോ നമ്മൾ y1ൻ്റെയും y2ൻ്റെയും y3ൻ്റെയും y4ൻ്റെയും y5നും y6ൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് 0, 0 പറഞ്ഞ മുകളിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം z star ഈക്വൽ ടു -x7 ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് -1 ഈസ് ദ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ x7. സോ y7ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ -1 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് പി പറഞ്ഞ കോളം ഉണ്ട്. എക്സ് പി ഈസ് ദ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എക്സ് പി ഈക്വൽ ടു 814. സോ വി റൈറ്റ് 814 in the column xp, and left to the column xp we draw a column yb, and yb is the collection of all basic variable, and we know that x4, x5 and x7 are our basic variable. So corresponding to that variables we write the basic variable y4, y5, y7 in the column yb. And next to the left of yb we have a column cb, and in cb we write the corresponding cost or corresponding coefficient of y4, y5 and y7. Now we find the value. Now we have to find all negative valuations, and before that we first find the value of our function z, and we know that z equal to cb into xp. So z equal to 0 into 8 plus 0 into 1 plus minus 1 into 4, which is equal to minus 4. And the corresponding to each column we find zj, and we know that zj equal to cb into yj. So we get the values of zj equal to minus 2, minus 3, 5, 0, 0, 1, minus 1. And ultimately we have to find the negative valuation zj minus cj. So zj minus cj equal to minus 2, minus 3, 5, 0, 0, 1, 0. So there exists a negative zj minus cj also. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു -3 അതുപോലെ തന്നെ -2. എന്നാൽ നെഗറ്റീവായി zj മൈനസ് cj അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ്. ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷനിൽ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് -2, -3 ആണ്. അതിൽ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആണ്. സോ വി ചൂസ് -3, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the vector corresponding to that -3 is the വേരിയബിൾ y2. ഓക്കെ, അതായത് y3 ആ -3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y2 ആണ്. സോ y2 ഈസ് ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ. ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ വി ഫൈൻഡ് xp divided by y2, and we get xp, the values of xp divided by y2 equal to 4/3, -1/6 and 4/3, and out of which we choose the പോസിറ്റീവ് മിനിമം ഓഫ് ദീസ് വാല്യൂസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് 4/3 ആണ്. സോ ഐ സെലക്ട് 4/3, ആൻഡ് നൗ കൺസിഡർ ഓർ നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ റോ വെക്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 4/3. ഇനി 4/3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ റോ വെക്റ്റർ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ y4 ഈസ് ദ റോ വെക്റ്റർ വിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 4/3. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് y4 ഈസ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ, ആൻഡ് ഈ y2 എന്ന കോളത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ y4 എന്ന റോയ്ക്കും കൂടിയിട്ട് കോമൺ ആയി വരുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്നത് 6 ആണ്. സോ 6 ഈസ് ദ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ വി ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y4 ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y2 ആയിരുന്നു. സോ yb എന്ന ബേസിസിൽ നിന്നും y4 ലീവ് ചെയ്യുകയും y4ൻ്റെ പ്ലേസിനകത്ത് y2 എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി ബിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് y2ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ y2ൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 തന്നെയാണ്. സോ സി ബിയിൽ y2ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 തന്നെയായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു, ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആയിരുന്നു. ആ 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് 6 ഈക്വൽ ടു 1 we have to apply the operation r1 gives r1/6. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് ഏത് കോളമാണ് വരുന്നത് ആ കോളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ എൻട്രീസിനും നമുക്ക് 0 ആക്കി മാറ്റണം. സോ ടു മേക്ക് ഓൾ അതർ എൻട്രീസ് ഈക്വൽ ടു 0 we have to apply the operation r2 gives r2 plus 6r1, r3 gives r3 minus 3r1, and r4 gives r4 plus 3r1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ്റെ ഈ ടേബിൾ കിട്ടി. ഇനി നൗ we have to check the sign of all negative valuation zj star minus cj. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ zj star minus cj എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്. all zj star minus cj are non-negative, therefore an optimal basic feasible solution has been attained. But at the same time look at the value of z star. നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷേ z സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we get maximum z star equal to 0 ആണ് അല്ലേ. ആൻഡ്
നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y7 ആയിരുന്നു. ആൻഡ് y7ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് at the same time maximum set star equal to 0 and artificial variable y7 appears in the basis at the 0 level. So we have to proceed to phase 2. അല്ലേ, നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് അറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്ന് മാക്സിമം സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഒന്നെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0 ആവാം, രണ്ടാമത്തെ കേസ് മാക്സിമം സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവും. ഇവിടെ അറൈസ് ചെയ്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു കേസ് ഒക്കർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്. സോ ഫേസ് 2. ആൻഡ് ഫേസ് 2ൽ എഴുതുന്നത്, ഫേസ് 2ൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് z ഈക്വൽ ടു 3x1 പ്ലസ് x2 മൈനസ് x3 ആണ്. സോ അതിലുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് x1ഉം x2 x3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ x1ഉം x2നും x3ക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലുള്ള കോസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെയും സർപ്ലസ് വേരിയബിളിൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. That is, we let C4 equal to C5 equal to C6 equal to C7 equal to 0. Then the new objective function is z equal to 2x1 plus x2 minus x3 plus 0 into x4 plus 0 into x5 minus 0 into x7 minus 0 into x7. Okay. Now നമ്മൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു. ആ ടേബിളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിൽ കിട്ടിയ സെയിം ടേബിൾ, ആ സെയിം ടേബിളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ സി ബിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, കാരണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന സി ബി എന്ന കോളത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റായി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 ആണ്. സോ y1ൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അതുപോലെ x2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി, അതായത് y2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം x3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ y b എഴുതുകയാണെങ്കിൽ y bിനകത്ത് y2 തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ടേബിളിലെ പോലെ തന്നെ y2ഉം y5ഉം y7ഉം ആണുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇറ്ററേഷനിൽ y2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരുന്നു. സോ സി ബിനകത്ത് ആ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മൾ 0 ആണ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ y2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ആ കോസ്റ്റിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു, ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ അതേപടി എഴുതുന്നു. പക്ഷേ ഈ സി ബി, അതായത് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ there will always exist a change in our net evaluations also. അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് വാല്യൂഷനിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഇൻറ്റു വൈ ജി ആണ്. ആൻഡ് സിൻസ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സി ബി, ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ സെറ്റ് ജെ, ദ വാല്യൂ സെറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് ജെ ഓൾസോ. സോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ സെഡും സെറ്റ് ജിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ബി. സോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു 1 into 4/3 plus 0 into 9 plus 0 into 0 which is equal to 4/3. ആൻഡ് ഇവിടെയും ഓരോന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ജിയും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ജെ മൈനസ് സി ജിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായ നെറ്റ് വാല്യൂഷൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ്, അത് -4/3 ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ -4/3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y1 ആണ്. സോ y1 ഈസ് ദ ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വി ഫൈൻഡ് എക്സ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ y1. ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമമായി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 9/7 ആണ്. അപ്പം 9/7ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന റോ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y5 ആണ്. സോ y5 ഈസ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ. ആൻഡ് ഈ കോളത്തിനും റോയ്ക്കും കൂടി കോമൺ ആയി വരുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. സോ 7 ഈസ് ദ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y5ഉം ഇൻകമിങ് വേരിയബിളും എന്ന് പറയുന്നത് y1ഉം ആയിരുന്നു. സോ ബേസിസിൽ നിന്നും y5 ലീവ് ചെയ്യുകയും y5ൻ്റെ പ്ലേസിനകത്ത് y1 എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സി ബിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് 1 ആവണം. ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലാണുള്ളത്. സോ ആ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് 7നെ നമ്മൾ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R2 ഗിവ്സ് R2 ഡിവൈഡ് ബൈ 7. ആൻഡ് 7ലുള്ള 7 എന്ന ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് വരുന്ന കോളത്തിൽ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസിനും 0 ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R1 ഗിവ്സ് R1 മൈനസ് 2/3 ഇൻറ്റു R2 ആൻഡ് R4 ഗിവ്സ് R4 പ്ലസ് 4/3 R2. ഓക്കെ, R3ൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, കാരണം അത് ഓൾറെഡി 0 ആണ്. ഓക്കെ,
Now check all negative values Zj minus Cj, and we can say that all Zj minus Cj are non-negative. Therefore, an optimal basic feasible solution has been attained, and therefore optimal basic solution to the given linear programming problem is x1 equal to 9 by 7, x2 equal to 10 by 21, and x3 equal to 0, and maximum of Z equal to 64 divided by 21. Thank you.